Hi everyone. Once again, welcome to the guidance and counseling class. I hope all of you are fine. So, in the previous videos, we were discussed about the nature of guidance, characteristics of guidance, principles of guidance, and also scope of guidance. Under that, we were discussed in detail about one of the area, that is educational guidance. Today, another area or a type of guidance, that is occasional guidance. Let's discuss more about occasional guidance, and also this is one of the very important area. So the guidance worker or a counselor must understand very clearly for while guiding the secondary school students. Let's discuss more about vocational guidance. It is vocational guidance. So let's discuss first the meaning of vocational guidance. As you know, vocation, isn't it? Rutti Margadarshana anta heli karidi. Everybody wants. What is vocation? What is the actual general simply meaning of vocation? It's not just to do some work. So cleaning and all, cleaning about home, cleaning about the garden. It's not like performing all type of work it is. So the work, so the guidance it is required to perform certain works. It's not like it is about a job, or it is about the selection of the different profession, or it is a selection of different types of occupation, what we are saying, rather than cleaning the garden. So the gardener, if you want, that is quite different. So the work which requires some or specific type of skills along with the particular qualification, educational qualification or training type of qualification, along with the skills, that type of jobs we are saying it is a profession or an occupation, or we can say it is that type of jobs. So the vocational guidance it is required, isn't it? Everybody are having nowadays so many degrees in their hand. So maybe the graduation and post graduation along with the phds, isn't it? So but even though still they are unemployed. So the statistics you will get when you google it in india, with related to the different courses, how many students we are available, and unemploymentness, and availability of the jobs or occupation. It's really wondering for everyone. For this purpose, it plays an important and immense importance at the secondary school level when we are providing guidance. So let's understand clearly what actually the vocational guidance meaning. It was for the first time that the term guidance came into prominence along with the adjective occasional. Adjective it is added for that one. Guidance it is all aspects, it covers so many areas. Occasional guidance we have to discuss in a different dimension, and also it's very important. It's added, it gives the meaning, the clear cut meaning about the guidance. Occasional guidance, all have not universally described the term. Yes, of course, some experts, educationists, psychologists have given from their point of view the description about the concept or the word, that is vocational guidance. Let's see what they says. In the same way, different scholars have visualized them in a different modes. Some have considered it as getting a job for the child. So simply word what we can, vocational guidance it is just the guidance helping an individual to just getting a job for him or herself, while others visualized it as keeping the individual happy at his work. After getting job, somebody has to be satisfied with this what they are doing, what they are okay, I opted particular jobs. It's an just assistance. Another meaning about vocational guidance, while still others considered it as fitting the occupation to the individual. Fitting the occupation to the individual. If somebody wants some occupation for that individual assistance, what he is getting, how to get that particular jobs and all. That is what actually the meaning. And another important definition given by the National Vocational Guidance Association of
USA in the year 1924. So they defined like this: the process of assisting the individual to choose an occupation. Choose process. It is a process of assisting the individual to choose an occupation, prepare for it, enter upon it, and making a progress in it. This is, I think, very interesting one, isn't it? Process of assisting the individual. So, and choose an occupation, prepare for it, and enter upon it, and make a progress in it. This is the definition. In accordance with this definition, the vocational guidance counselor or the vocational guidance officer is to everything for the pupil. That means everything they are going to do. So they are helping a child to, if you want particular profession, so preparation for that, that means nothing but they have to get that particular type of education, and they have to develop skills. They are helping to develop those skills, and of course after developing skills, they have to get enter in that particular job or occupation. Later they have to progress it. But this is what somewhat it is more guidance worker centered rather than student centered or individual centered type of guidance. This is all against the spirit of guidance service, as in this process the pupil is to be assisted to decide for himself, and someone else is not to decide for him. Yes, of course, that is true. In the earlier videos I have already given the guidance. Generally it is in helping a child to know himself or know herself. That is the thing, isn't it? Keeping all this in view, the association again it is revised the definition in 1937 and said, so vocational guidance is the process of assisting individual to choose an occupation or prepare for it, enters upon it, and progress in it. See, in the earlier this thing definition, the process of assisting individual to choose an occupation, prepare for it, enter upon it, progress on it, like that. It's like that. So that is a thing. So let's move on to that one. It is concerned primarily with helping individual to make decisions and choices involved in planning a future and building career decisions and choices necessarily in affecting satisfactory occasional adjustment. Yes, of course. So for if you want to become a sports person, or if you want to select your occupation or a profession as a sports side, so what are the things you have to do before that get enter into that profession? So it's assisting opportunities are available. What pre-required educational qualification it requires? Sometimes, of course, every sports person has to be study at least minimum 10th or PU level. Then they will get an option and get enter into the different type of sports. Then what type of the skill and how he has to be become fit for that particular sport to play, and how should be the selection criteria to become state level sports person or national level sports person. After that, entering into upon it progress to sustain that type of efficiency in playing and all, that is comes under later, isn't it? So these are the things has to be done in the vocational guidance. This is also called as a continuous process, as like guidance process. This is actually meaning of vocational guidance. So here some questions. Everybody's life. What shall I do in life? Everybody ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ 10th ಆರ್ ಮೇ ಬಿ PUC ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ PG ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ. ಈಗ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರದ್ದಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಐ ಡೂ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಮ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಮೈಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆನ್ ಐ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಟೆಡ್ ಫಾರ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಯಾವ ಜಾಬಿಗೆ, ಯಾವ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಿಗೆ, ಯಾವ ವೃತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಹೌ ಶಲ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೈ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್? ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು? ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್
So I shall find out my everybody having their own abilities. I have already told about repeatedly everybody having their one side their strengths and weaknesses also. When we are understanding our strengths, definitely we have to keep moving. So that we have to do. So along with our strengths, rather than having a guilty about our weaknesses. So leave it. If you are having a weakness, leave that areas and all. Okay. So next, who can guide me in selection of a career? All these questions at the secondary school level, plus 2 level, after finishing graduation also, some of the students they are having, who is going to be guide, isn't it? Which area, which profession suits for me? These are the some questions everybody having their mind. Okay, vocational guidance would assist an individual in solving these problems. The meaning of vocational guidance andre, so yes, of course it helps what the person has to do in life, gives an answer for that. It is not giving an answer, it nothing but it assists to solve that particular questions. What is going to be suits is it helps indirectly to assess one's own abilities and capabilities, weaknesses, isn't it? That process is nothing but actually the vocational guidance. Vocational guidance is as the process of fitting round pegs in round holes and square pegs became pages actually, so square pages in square holes. That is the thing. Vocational guidance would assist an individual in solving these problems. Vocational guidance is as the process of fitting round pegs in round holes and square pegs in square holes. Yes, of course, that is nothing but matching between human resource, what actually they are having, abilities, skills, knowledge, interest. Based on that type of professions they have to get entered. So but most of the time in Indian circumstances, what happens, I think this is really mismatching so many times. Only the few percentage we will get. So fitting round pegs in round holes and square pegs in square holes, that is the thing. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಈಸಂಟ್ ಇಟ್? ನೀವು ಬಿ ಎಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡು ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಕೌಶಲ್ಯ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದಿದ್ದರೆ ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ರೌಂಡ್ ಪೆಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಆವಾಗ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್. ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೆಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್, ರೌಂಡನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಇಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಫಿಟ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ಆಗೋದು ಲೈಫ್. So that's why it's actually, I think, correct meaning it will provides. Vocational guidance is as the process of fitting round pegs in a round holes and square pegs in a square holes. ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡೋವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ಬಾರ್ನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ. ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಬಾರ್ನ್ ಕೂಡ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತಿಂದರೂ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ 2020 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು 5 days ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಹೋಲ್ ಡೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 4 ದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹಾಗೇ ನಿಲ್ತಾಯಿದ್ರು ಯಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಇರಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್? ಬಹಳ ಇಟ್ಸ್ ಟಫೆಸ್ಟ್. ನಾವು ನೋಡಿದಷ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಸೊ ಆ ಜಾಬಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಅವರಿಗೊಂದಷ್ಟು ನರ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್.
ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಓದಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಆಗಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಪೆಗ್ಸ್ ಇನ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೆಗ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ while selecting the different types of educational courses based on in future what they want to become, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡು. ಸಂಬಡಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೈಡ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ IAS ಆ್ಯಂಡ್ KS ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಅದರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್, ರಿಯಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ the IAS officers and KS officers, apart from so many other administrative side they can take up. So that is the thing. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ that process it is called as vocational guidance. And another one definition given by Crow and Grow, vocational guidance usually is interpreted as the assistance given to the learners. It's an actually interpreted as the assistance given to the learners to choose their occupation, prepare for and progress in that occupation. So that is the thing. So choose that one. So if you want to become a sports person or professional courses like engineering, medical, so many other professional courses, or you want to become a scientist, or you want to become a political leader, any or you want to become a singer, or you want to become an anchoring, or ಸೊ ದ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ, ಈ ಥರದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ? ದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚೂಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚೂಸಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ then you have to prepare for it. Two types of preparation it is required. One is educational preparation and another one is skill preparation. Educational preparation, so the minimum type of educational qualification they require to get enter into that one. ಮೆಡಿಕಲಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕೋರ್ಸ್ ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ, PUCನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸೇ PCMBನೇ ಓದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ PCBನೇ ಓದಿರಬೇಕು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್. ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್, ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ what type of the marks they have to score, that is also preparation, that is they required. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು. ಸೊ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಹೋಗಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಗು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಕೆಲವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಎಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ. ಸೊ ಏನು ಒಂದು CET ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಟೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ NET ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ SLET ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿ ಎಡಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇನ್ B.Ed theory examination. Definitely they are asking for the demonstration lesson. They will evaluate your demonstration lesson. Based on that the salary is going to be fixed. The selection criteria is one of the is that how well you are doing in your demonstration lessons. That's why I am helping you
So prepare yourself in such a way you can select based on your demonstration. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಟೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಟಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್, isn't it? Like that, every job or occupation profession requires two type of preparations. After preparation you will get enter into and progress in an occupation. ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು? ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಿ ಎ ಡಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮುಂದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ವಿತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. That type of complete process, it is said to be a vocational guidance. That is actually the meaning of vocational guidance. Another definition given by Myers: vocational guidance is the process of assisting the individual to do for himself or herself certain definite things pertaining to his vocation. It is the process of assisting individual to do for himself or herself certain definite things pertaining to his vocation. Yes, of course, they have to do themselves. Just the assistance we have to give. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ವೊಕೇಷನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ these type of the goals, this amount of marks and all those things, skills if you require. ನಾವು ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಸಿಂಗರ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಈ ಥರದ್ದಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಾತನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, in this way the vocational guidance is a kind of guidance that is concerned with the vocational needs and problems of the individuals. Kind of guidance concerned with the vocational needs and problems of the individuals. In strict psychological and educational sense, we can define it is a process of helping pupil to get adequate information regarding the world of work around him, make a proper choice for his future vocation and achieve maximum success and satisfaction in it. So again adana detailed description by considering all the definitions given by the different experts and associations, isn't it? We can conclude like this: the meaning of vocational guidance, it is a process of helping a pupil to get adequate information about what they want to become, ಯಾವ ಜಾಬಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕೋ ಅದರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೊಡೋವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾಯ್ಸ್? ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಅವೆ. ಆಫ್ಟರ್ 10th ಇದೆ, ಆಫ್ಟರ್ PUC ಇದೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್, so many. Based on their economic condition also, they can go for with so many things for his future vocation and achieve maximum success. Yes, of course, that is very important. ಕೆಲವು ಸಲ 10th ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಓರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಂಥ 10th ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಿಡು PUCಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಈಗ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ 10th PUC ಓಕೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಲಾಟ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಅದು. ಅಚೀವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಕ್ಸಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆದರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ದಟ್ ರೇಟ್ is going to be increased during the degree level also, and of course secondary school level. So that is important. So this is actually the meaning of vocational guidance. Okay, next move on to the need and importance of vocational guidance. Why do we need vocational guidance? Isn't it? Vocational guidance is also a lifelong continuous process which begins in the schools, and it is needed throughout the working life of the individual. It is aimed at wise use by a person, priceless native capacity, and the results of costly training provided by the school for the good of the individual and the society. So that important thing. That's why we need the vocational guidance at the secondary school level. So okay, let's discuss in the following headings. Why do we need vocational guidance at school or college level? First one, matching individuals and skills in job. Yes, matching is needed. Always it is mismatching. Matching individuals and skills in job. It is established fact that individuals differ from one another in their abilities, skills and personalities. Matching. How we are going to matching individual and skills in job. Very important. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಲೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಏಮ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 10th ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಜಾಬ್ಸನ್ನು ಆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ PUC ಲೆವೆಲ್, ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್, ಅದರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಚ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್ ಅವರು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. For this we require actually assessing individuals. Nothing but in one word we can say their strengths and weaknesses. ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಇದೆ, ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಇದೆ. ಹೌ ವುಡ್ ಒನ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್? ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಎ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಮೇ ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು what are the capabilities person has and what are his limitations? Already strengths and weaknesses ಏನಿದೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಈ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡೋವಂಥದ್ದೇ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್ ಒನ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಚೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆರಿಯರ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೌಂಡ್ ಪೆಗ್ಸನ್ನು ರೌಂಡ್ ಹೋಲ್ಸಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪೆಗ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು. ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್. ಇಫ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಅವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಲ್ ಆರ್ ರಶಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಜ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಫೋರ್ಸಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೋ, ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಒಂದು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಜಾಬ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ mismatching. If they doesn't have capability and also not at all interested, so that is a mismatching of what they are doing and what they want to become ಅನ್ನೋದು. That can be reduced when you are providing vocational guidance. That is one of the need criteria. And maximum utilization of human resources.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ very excel with their academic side or scholastic aptitudes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Scholastic aptitude with related to the particular schools. Some are good at languages and mathematics, some are good at science aptitude ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅವರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪುವರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ genuinely having very excel and gifted with the scholastic aptitude side, so they can go for that one. So ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. that is going to be useful. So very important also. Every classroom filled with 1 or 2 cases of gifted students, identify, help them to utilize their human potentialities to the maximum with the help of vocational guidance. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್, ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರು, ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಜಾಬಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಕೋರ್ಸಿಗೂ ನಾನು ಅದು ಆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗೋದಾಗೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸು ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿ ಎಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಬಿ ಎಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಬಿ ಎಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೀವು ಬಿ ಎಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು CTET, ಟೆಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಕನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್, ಆರ್ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ vocational guidance at the secondary school level. Wrong profession and economic class. Yes, wrong profession and economic class in all the way. Economic class ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸು, ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಏನು ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ after getting that particular job. So that's why if an individual stays in a wrong profession for a long time, he suffers economically. There is a financial loss ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಆಗೋ ಅನ್ನೋದು. ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಿಕ್ ಲಾಸ್. ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟು ದ ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಇರಬೇಕು, ನಾಲೆಡ್ಜು ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ದಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ. So you may get frustrated with that while doing such things, isn't it? ಇದು ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎವ್ರಿಜಮ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಜ ನಾವು ಹೊರಗೋಗೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದೆಮ್. ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸಾಲದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ನೋಡಿರಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತ, ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ದಿದ್ರೆ, ಅವರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟು, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋರು, ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಂದರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಸೈಕಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಂಗ್ಸೈಟೀಸು, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆ ವೃತ್ತಿ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ನಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸೊ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Personal and social values. It's also going to be. There are a large number of personal and social values of vocational guidance, leaving aside financial considerations. The worker's happiness, his personal development, his value as a social unit, and his contribution to the human welfare all involved. Right vocational guidance helps us achieve that. That is also going to be.
ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಸ್ನಲ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಸೊ ಎನಿಹೌ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೇಜರ್ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಸ್, ಅಥವಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಈ 3 ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಿಗೆ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಯಾರು ಏಬಲ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ, ಆ ಏಬಲ್ ಇರೋರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅಟ್ ಅರ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅವರು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ at the secondary school level as well as at degree level. So the next video we will move on to the another aspect of the vocational guidance. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಟು ಯೂತ್ applications without any work experience and adults with specific work experience. Yes, employment exchange, every district alli namige employment exchange office ide. So you can contact also. So but alli kuda neevu register agbeku, 10th ಆದಮೇಲೆ PUC ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ along with your skills, ಅದನ್ನೇ application without any work experience also you can register along with your skills and qualifications. They will call and they will provide availability of the different types of jobs in that particular area or throughout the Karnataka, and ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. In order to divert educated youth to channels of gainful employment, vocational guidance and career advising programs of the Directorate General of Employment and Training have been expanded and streamlined. A career study center and the Central Institute for Research and Training provide career literature for the occupational orientation of youth and other ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸೀಕರ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೀಸ್ಟನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. CIRTES also imparts training in employment service. It is also engaged in conducting research studies in several areas and fields of ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೀಸ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವುಗಳ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸು, ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜಾಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸರಿಯಾದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಮ್ ವರ್ಕನ್ನೇ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ರೋಲ್ ಏನು, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಮ್ ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್. ಹೋಪ್ ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.